ধন্যবাদ ফাতিমাকে তার প্রাঞ্জল এবং সাবলীল উপস্থাপনের জন্য। তার জন্য একটি জোর করতালি প্রত্যাশা করছি। এবার বয়সের নিয়মিত প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত জর্ডানগামী কর্মী তার অনুমতি প্রকাশ করবে। আহ্বান করছি নাজিরপুর পিরোজপুর নির্বাচিত কর্মী মোসাম্মদ পারভীনকে। কাসেম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। আমি পারভীন, আমার থানা নাজিরপুর, জেলা পিরোজপুর। আশা করি বুঝতে পারছেন। এখানে যারা আছেন তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, সবাই এত কষ্ট করে এখানে আসার জন্য। আর আমি জর্ডানে একবার থেকে আসছি বয়সেলের মাধ্যমে। বয়সেলের মাধ্যমে আমি 2018 সালে জর্ডানে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি আবার কিছুদিন পরে চলে আসছি, আমার আম্মু অসুস্থ ছিল তাই। আর এখন বয়সেলের মাধ্যমে আমি আবার যাচ্ছি। আর ওখানে নিয়মকানুন বেশ ভালো, সবকিছু সব দিক দিয়ে ভালো লাগছে, যার জন্য আমি আমার মেয়েও আমার সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। আগামী 1 মাসের মধ্যে ওর ফ্লেট হয়ে যাবে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন। ধন্যবাদ পারভীনকে। পারভীনের জন্য একটি জোর করতালি। সম্মানিত সুধী, আমরা আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা IOM এর মিশন চিফ। Now, ladies and gentlemen, I would like to invite our special guest, Mr. Abdul Sattar Ismail, Chief of Mission IOM Bangladesh, to deliver his speech. Secretary to the Honorable Prime Minister, Mr. Mehraj, the Member of Parliament, the Portu, State Secretary, Mr. Rahul Amin, Minister of Department of Employment, Managing Director of Boysal, Mr. the Speaker of the districts, as expected, senior officials from the districts of ex-public employment, the representative from different government, representative government officials, the private organizations, journalists, the media, ladies and gentlemen, good morning or afternoon. It's a great pleasure to be here to participate in this very big and important event, both fair of the economy. For me, I'm particularly honored to be here in the hometown of the Principal Secretary, and very pleased to be here, sir. I'm very pleased to see a lot of gathering of people here in the home district being interested about the ethical environment. So we are committed in providing or working on that. We believe that migration has to be ethical, and migration should be made at the low cost. So today's event, which is being organized by the Boysal and the local administration, for which I would like to express my gratitude, is a testament of that, of the commitment of all the government of Bangladesh for promoting ethical recruitment in Bangladesh. Bangladesh for us is a special country when it comes to migration. As a migration agency, as the IOM, Bangladesh for us is a special country, and as our my Director General Emily Boku visited a month ago in Bangladesh, which was the first visit after we elected in the office in October by the Department of the States, and expressed, as she said, Bangladesh is unique to IOM. Where all the aspects of migration is here. And Bangladesh is one of the top migrant-centered countries, and also one of the countries that really has a very strong voice in the international area when it comes to the migration. So I would like also to recall the fact that Director General of ANIPOC has chosen Bangladesh as the only country after 24 years of launching our flagship report, which called the World Migration Report, chosen Bangladesh as a country was also uniqueness. It was the first time
that that global report has been launched outside of our headquarters in Geneva, and the field was chosen Bangladesh. So we, being as a representative of Ireland in this country, was a great honor and also an acknowledgement of the very close working relation that we have with Bangladesh here as we work together. So today's event is very special for us because we are very proud to be partner of the big event, providing technical support. And as we now gather here, the assessment is ongoing. We would like to make sure that those people who will be going to abroad are recruited actively and experiently. So this is one of the commitments that we have been made and are doing it. And I would also like to mention that Bangladesh, in addition to the fact that it's the 6th largest migrant settling country, is also the birthplace of the Global Compact on Migration. So taking the opportunities of the presence of Honorable Principal Secretary of this Honorable Secretary of the Economic Affairs of this employment, I would like to mention that we in Ireland consider Bangladesh as the birthplace of the Global Compact on Migration. This is where the idea of the Global Compact on Migration has started. This was where your Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, has actually requested to the global community in the 2016 in the high-level summit in the General Assembly that there is a time has come that we have to come up with a document that will bring all aspects of migration. So we have a lot of conventions on different issues, on the refugees, on the labor rights, but we don't have a document, a framework that brings all us together. So that was the idea where after 2 years we have had this global compact on migration, which is today the unique document with 23 objectives. So therefore, that is for us, Bangladesh is the birthplace of the global compact on migration. I would like to also end my speech by saying that we will remain committed to work here, not only here in this suit, but also across the country, to support the Ministry of Expatriate Affairs and Employment, both on the issues of the legal migration, on promoting ethical recruitment, also creating legal pathways for migration, and also continue supporting our cooperation with this government. We have been working since 1992, and our partnership or relationship with this country goes quite far, and we will continue working for that. I would like also to take special thanks for the leadership of Principal Secretary of the Prime Minister, the leadership of the respected secretaries, and for bringing us all together here, for making this event quite impactful. And also special thanks to the director of, managing director of Boysal for organizing this event and for having us as a partner with it. We will continue working together, and thank you very much for inviting me. আমাদের যারা সেবা গ্রহীতা আছেন, আপনারা যারা আছেন, তারা যেন আমাদের সহজে আমাদের সেবাগুলো পেতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদের যে তথ্যগুলো জানবো, যাতে আমরা সবাই জানি যে আমাদের যারা কর্মী ভাই বোনরা আছেন, যারা বিদেশে যেতে চান বা প্রবাসে যেতে চান, তাদের উদ্দেশ্যে তারা অনেক সময় তথ্য জানেন না বা তথ্য না জানার ফলে বিভিন্ন লোকজনের মাধ্যমে প্রতারিত হন বা ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমরা আমাদের এই কর্মশালার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে যে যাতে এই তথ্যগুলো আমরা আপনাদের সবাইকে জানাতে পারি যে কীভাবে প্রবাসে যাওয়া যায়, কীভাবে কত টাকা খরচ হতে পারে, কী পদ্ধতি আছে, কোথায় যেতে হবে, কোন অফিসে গেলে আপনার সহজে আপনি তথ্যগুলো পাবেন। এবং এই জন্য আমরা জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে আমাদের সম্পর্কটা দৈনন্দিন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিচ্ছি, এবং সেই জন্যই আমরা আজকে পিরোজপুর জেলা এবং ভান্ডারিয়া উপজেলায় আমরা এই কর্মসূচিটা পালন করছি। এবং আমরা আশা করছি যে আমরা ক্রমান্বয়ে আমাদের সারা বাংলাদেশে এই জব ফেয়ার শুরু করবো, যাতে আমরা আমাদের যারা আগ্রহী প্রবাসী যেতে চান, আগ্রহী আছেন, তারা যেন এই তথ্যগুলো জানতে পারে। তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য আমরা শুনলাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর বলেছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন যে এখন আমরা আস্তে আস্তে সাধারণ কর্মী পাঠানো হচ্ছে, দক্ষ কর্মী আমরা পাঠাবো, এবং এই দক্ষ কর্মী পাঠানোর জন্য আমরা এই পর্যন্ত 104টা
টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার করেছি সারা বাংলাদেশে এবং ক্রমান্বয়ে সমস্ত উপজেলায় টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার করার পরিকল্পনা আছে এবং এই টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে আমাদের যে কেউ বিনা খরচে বিনা ব্যয়ে দিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। যে কোনো আমরা প্রায় 55টা ট্রেনিং দিয়ে থাকি। আপনাদের যারা আগ্রহী আছেন, যে সমস্ত আমাদের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আছেন, আপনারা তাদেরকে জানাবেন যে আমাদের কিস্তিতে বিনা পয়সায় যে কোনো টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। আপনারা নিজেরা টেকনিক্যাল ট্রেনিং গ্রহণ করলে যেটা সুবিধা হবে, শুধু প্রবাসী যাওয়ার জন্য না, আপনার দেশে কর্মসংস্থান হবে এবং আপনি ভালো থাকবেন। সেই জন্য আমরা আমাদের দক্ষ লোক তৈরি, জনবল তৈরি করা একটা প্রচারণার অংশ হিসাবেও আমরা মনে করছি এই জব ফেয়ারটা আমাদের দরকার। এবং আপনারা সবাই শুনেছেন যে গতকাল থেকে আমাদের জব ফেয়ার হচ্ছে এবং সেখানে এবং ভান্ডারিয়ার সব মিলিয়ে 61 জন ইতিমধ্যে সিলেক্টেড হয়েছে যারা শীঘ্রই দেশের বাইরে যাবেন, জর্ডানে যাবেন এবং এই জর্ডানে যাওয়ার জন্য তাদের কোনো খরচ হবে না এবং কারো মাধ্যমে যেতে হবে না, সরাসরি এইখানে এসে আমরা সিলেক্ট করলাম এবং সরাসরি তারা বিদেশে যেতে পারবে। তো এই পদ্ধতিগুলো আমাদের সবার জানা দরকার, কারণ না হলে আমরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি এবং বিভিন্ন লোকের প্রচুরচনায় পড়ে আমরা আর্থিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। এছাড়াও আমরা আমাদের বলেছিলেন, এমডি মহোদয় বলেছেন যে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো আছে, যারা বাইরে থাকেন তাদের ছেলে মেয়েদের যারা মেধাবী আছেন তাদেরকে শিক্ষা বৃত্তি দেওয়া হয়, যারা বাইরে যেতে চান তাদেরকে প্রবাসী ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হয়, বাইরে থেকে ফেরত আসলে তাদেরকে পুনর্বাসন লোন দেওয়া হয় যাতে তারা এখানে কাজ করে কর্মসংস্থান করতে পারে। আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আমরা আপনাদেরকে জানাতে চাই যাতে আপনারা আমাদের গভর্নমেন্ট যে সুযোগগুলো তৈরি করেছে সেই সুযোগগুলো আপনারা নিতে পারেন এবং আপনাদের জীবনযাপনকে উন্নত করতে পারেন। এবং আমরা সর্বশেষ আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন 2041 সালের মধ্যে আমাদেরকে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে হবে এবং এই স্মার্ট বাংলাদেশের প্রধান একটা অন্যতম উপায় হচ্ছে যে আমাদের সবাইকে যে যার কাজে দক্ষ হয়ে গড়ে ওঠা এবং এই দক্ষতার জন্য আমরা আমাদের টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করতে পারি। আমরা যে কাজ করতে চাই সেই কাজে দক্ষ হলে আমরা অবশ্যই আমাদের স্মার্ট বাংলাদেশ করার যে পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা আমাদের যে 2041 সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারবো। আমি আপনাদেরকে জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে আমি 1000 বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমি বঙ্গমাতা শেখ মুজিবুন্নেসা এবং 1975 সালে 15 আগস্ট যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ স্যার, আপনার দিক নির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্য আমাদের কর্মীদের উৎসাহিত করবে। প্রিয় সুধী, আমি এবার সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের গেস্ট অফ অনার মাননীয় সংসদ সদস্য পিরোজপুর 2 জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মহারাজকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। জব ফেয়ার ও অবহিতকরণ কর্মশালার 2024-এর উদ্বোধনী সভার সম্মানিত সভাপতি, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। আমি শুধু ভান্ডারিয়ার গর্ব বলবো না, আমাদের অবশ্যই ভান্ডারিয়ার গর্ব, এই দক্ষিণ অঞ্চলের গর্ব। আজকে সভার প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মাননীয় মুখ্য সচিব জনাব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, উপস্থিত রয়েছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রবাসী ও কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, উপস্থিত রয়েছেন চিফ অফ মিশন আইএম বাংলাদেশের
প্রতিনিধি সহ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এবং বইএসএলের বিভিন্ন পর্যায়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং এই সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ভান্ডারিয়ার অনেক মুরব্বী এবং যুব সমাজ এবং মায়েরা বোনেরা উপস্থিত আছে, সকলকে জানাই আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে মুজিবের শুভেচ্ছা। আমি বক্তব্যের শুরুতেই স্মরণ করতে চাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে। যদি যার জন্ম না হলে আজকে আমরা একটি বাংলাদেশ পেতাম না, আর এই বাংলাদেশ যদি সৃষ্টি না হতো আজকে এই ধরনের কর্মকাণ্ড সংগঠিত হতো না এবং তোফাজ্জল মিয়া মুখ্য সচিব হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না। সেজন্য আমি তার মাগফিরাত কামনা করি এবং তাকে স্মরণ করছি। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, যিনি জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বারবার নির্বাচিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এজন্য ধন্যবাদ জানাই ভান্ডারিয়ার আমিও সন্তান হিসাবে, যে তিনি আমাদের সন্তানকে সর্বোচ্চ আমলাতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্থানে মুখ্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করেছেন। সেজন্য ভান্ডারিয়াবাসীর পক্ষ থেকে, পিরোজপুর 2 আসনের পক্ষ থেকে এবং পিরোজপুরের সকল স্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাই। আজকে জব ফেয়ারের আয়োজন করেছেন আমাদের মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয়ের নির্দেশে। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন জেলা প্রশাসন, আর এটির সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আমি তাদের সকলকে এই আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে কৃতজ্ঞতা জানাই যে তারা এই মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিদায় আজকে প্রায় শতাধিক আমার মায়েরা বোনেরা আজকে জর্দান যেতে স্বপ্ন দেখছে এবং যাওয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছে। আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে আহ্বান জানাবো, শুধু আমাদের মা বোনরা নয়, আমাদের এখানে অনেক যুব সমাজ রয়েছে, ভান্ডারিয়া অনেক যুব সমাজ রয়েছে, পিরোজপুর জেলায় অনেক যুব সমাজ রয়েছে। মা বোনদের পাশাপাশি তারাও যাতে এই সরকারিভাবে বিনা খরচে এই জর্দান সহ বিভিন্ন রাস্তায় যেতে পারে সেই ব্যবস্থা আপনি গ্রহণ করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে সেই ক্ষমতা দিয়েছে, জননেত্রী আপনাকে বিশ্বাস করে, আপনি একজন সৎ ভালো মানুষ এবং দক্ষ যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে আপনাকে মুখ্য সচিবের দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সাথে এবং এমডি সাহেবের সাথে আলোচনা করতেছিলেন যে কোরিয়ায় যদি লোক পাঠাতে হয় তাহলে ভাষা শিখতে হলে কতদিনের ট্রেনিং নিতে হবে বা ভাষা শিখতে হবে। উনি বলেছেন যে কমপক্ষে 3 মাস 6 মাস হলে ভালো হয়। আমি প্রধান অতিথি সহ সচিব মহোদয়কে এবং এমডি মহোদয়কে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনি যদি এই পিরোজপুর জেলা থেকে 100 ইয়াং জেনারেশনকে এই ভাষা শিক্ষার জন্য আপনি প্রশিক্ষণে নেন, তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আমি মহিউদ্দিন মহারাজ সরকার আপনারা ব্যবস্থা করেন। আমরা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বাছাই করে আমরা ভাষা শিক্ষার জন্য আপনাদের কাছে তালিকা দেব। আপনারা ভাষা শিক্ষা দিয়ে আপনারা সরকারিভাবে আমাদের সেই ছেলেদেরকে দক্ষিণ কোরিয়া সহ ব্রুনাই সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে আপনারা পাঠাবেন, এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করছি। এবং আজকে এই যারা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় আমরা অনলাইনের মাধ্যমে, পত্রপত্রিকার মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে সরকারিভাবে লোক নেওয়া হবে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় বিভিন্ন এজেন্সির কাছে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়, অথবা এজেন্সি দায়িত্ব কোনো না কোনো ভাবে নিয়ে নেয়। নিয়ে নেওয়ার পরে
তাদের কাছ থেকে যারা যাচ্ছে প্রাথমিকভাবে বলে যে ফ্রি যাবে, পরবর্তীতে দেখা যায় যে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে আজকের এই অনুষ্ঠান হচ্ছে, একটি টাকা এখানে কারো খরচ হবে না। আমি সাংবাদিক ভাইদের প্রতি আহ্বান জানাবো, আপনারা ব্যাপকভাবে প্রচার করে যারা এই যে কয়েকটি বিষয়ের উপরে আপনারা কালকেও শুনেছেন যে এই বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং ওয়েলএস এরা কয়েকটি রাষ্ট্রে লোক পাঠানোর চিন্তা ভাবনা বা কাজ করছেন। আজকে হয়তো এখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানটা করেছেন, এখানে লোক বাছাই করেছেন। অন্য অন্য দেশের জন্য তারা অনলাইনে তাদের ওয়েবসাইটে ফর্ম আছে, সেটি আবেদন করবেন। আবেদন করার পরে যাচাই বাছাই করে এই লোকগুলার বিনা খরচে ওই সমস্ত দেশে পাঠানো হবে। মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয় ইতিমধ্যে বলেছেন যে সকলকে যারা যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে অনলাইনে আবেদন করাও, তাদের পক্ষে যে তদবির করার প্রয়োজন হয়, যা কিছু করার প্রয়োজন হয় মুখ্য সচিব মহোদয় তিনি করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। সুতরাং সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং যুবক সমাজ, আপনারা মা বোনরা যারা যেতে চায়, ইয়ং সমাজ যারা যেতে চায়, তারা সচেতন হয়ে যার ভাষা শিক্ষা করা দরকার তিনি ভাষা শিক্ষা করবেন, যার যে সমস্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার, যার সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার তিনি সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ নেবেন। আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব। এবং সর্বশেষে আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে আহ্বান জানাবো, আপনি যেভাবে আমাদের এই অঞ্চলের জন্য, আমাদের আপনার ভান্ডারিয়ার জন্য, আপনার কাউখালীর জন্য, আপনার নেছারাবাদের জন্য, আপনার পিরোজপুরের জন্য আপনাকে যখনই বলা হয় আপনি তখনই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ফোন করেন। আমি দেখেছি, আমি একটি উদাহরণ দিই আপনাদেরকে, যেহেতু অনেক জনগণ এখানে উপস্থিত আছেন ভান্ডারিয়ার। আমাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা পানি, ঠিক কিনা? আমি মাননীয় প্রধান অতিথিকে একদিন বলেছি আমাদের সমস্যা পানি, লোনা পানি, পর্যাপ্ত টিউবওয়েল নাই। উনি সাথে সাথে স্থানীয় সরকার সচিবকে ফোন করেছে, ভাই তিনি আমার ভান্ডারিয়ার জন্য, আমার পিরোজপুর আসনের জন্য একটি গভীর নলকূপ বা পানির বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থার একটি ছোট প্রকল্প গ্রহণ করে দয়া করে দ্রুত গতিতে প্ল্যানিংয়ে পাঠাও। আমি তার পরের দিনে আমি স্থানীয় সরকার সচিব মহোদয়ের সাথে দেখা করেছি এবং 7 দিনের মধ্যে পিপিটি তৈরি করে স্থানীয় সরকার থেকে প্ল্যানিং মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। প্ল্যানিং মন্ত্রণালয় বললেন এখন টাকা নেই, এই প্রকল্প এখন বাস্তবায়ন করার সুযোগ নেই। আমি বুধবার তার পিএসকে মুখ্য সচিব মহোদয় পিএস সাহেবকে জানিয়েছিলাম যে প্রকল্পটি সম্ভবত হচ্ছে না। মুখ্য সচিব মহোদয় জেনে বৃহস্পতিবার তিনি ফোন করেছিলেন প্ল্যানিংয়ে, বৃহস্পতিবার মিটিংয়ে নোটিশ হয়েছে, রবিবার ভান্ডারিয়ার মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা হবে। আমি সচিব মহোদয়কে, মুখ্য সচিব মহোদয়কে আরেকটি অনুরোধ করব, এই বন্যার কারণে প্রায় 10,000 বাড়িঘর এই পিরোজপুর 2 আসনে বিধ্বস্ত হয়েছে। এই 10,000 বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। পিরোজপুর জেলায় টিনের বরাদ্দ এসেছে মাত্র 100 বান্ডিল। তা থেকে 12 বান্ডিল পেয়েছে ভান্ডারিয়ায়, 18 বান্ডিল পেয়েছে স্বরূপকাঠিতে। মানুষের কাছে এই 10 বান্ডিল নিয়ে গেলে জেলা প্রশাসক লড়ান খাবে, সংসদ সদস্য নদী ভেঙে চুরে দৌড়ে ঢাকায় যাইয়া মুখ্য সচিবের ওখানে উঠবে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, এই 10,000 ঘর যে বিধ্বস্ত হয়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই বিধ্বস্ত ঘূর্ণিঝড়ের 10,000 ঘর আপনার প্রতি দাবি জানাচ্ছি নির্মাণ করে দেওয়ার জন্য। আমি দাবি জানাচ্ছি সাময়িক সমস্যা সমাধান করার জন্য কমপক্ষে 5,000 বান্ডিল টিন আপনি ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দের ব্যবস্থা করে দেন। আমি গিয়েছিলাম শরীফকাঠিতে বন্যার পরে, ওনারা বলেছে ত্রাণ চাই না, বেরিবাদ চাই। কাউখালীর মানুষ বলে কম্বল চাই না, বেরিবাদ চাই। বেরিবাদ না থাকার কারণে তাদের ঘরে পানি উঠে গিয়েছিল, তাদের খাটের উপরে পানি উঠে গিয়েছিল। আমি আপনাকে ডিউ লেটার দিয়েছি, 2 দিনের মাথায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে
আপনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ সচিব মহোদয়কে চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি আরেকটু অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয়, এই ফেরিবাদ ভান্ডারিয়া কাউখালী এবং নেসারাবাদী ফেরিবাদ নির্মাণের জন্য সচিব মহোদয় সহ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে আপনি একটি টেলিফোন করলে আমার বিশ্বাস দ্রুত গতিতে এই ফেরিবাদ নির্মাণ হবে এবং আমার জনগণ উপকৃত হবে। অনেক কাজ আপনি করেছেন, ভান্ডারিয়ায় অনেক 250 উপর টাকা ব্রিজ করে দিয়েছেন আরসিসি। 70টি ব্রিজ বাকি আছে ভান্ডারিয়ায়। মুখ্য সচিব মহোদয় ইতিমধ্যে ব্যবস্থা করেছে। আশা রাখি আগামী 2 মাসের মধ্যে সেই 70টি ব্রিজ টেন্ডার কার্যক্রম হবে তার নেতৃত্বে। যাই হোক, অনেক কাজ হচ্ছে। মাননীয় প্রধান অতিথির সান্নিধ্যই হচ্ছে, তার প্রচেষ্টাই হচ্ছে এবং তিনি ক্লান্ত নয়। তিনি ভান্ডারিয়ার কথা শুনলে সাথে সাথে একটা মেসেজ পেলে সেই মেসেজটা সে অন্য মন্ত্রণালয় সেটাতে সাথে সাথে ফরওয়ার্ড করে এবং ফোন করে। আমরা গত তারিখ যখন তিনি এসেছিলেন, আমরা ভান্ডারিয়ায় আই ক্যাম্প করেছিলাম সে মুখ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে। তিনি হসপিটালে গিয়েছিলেন। তিনি ভান্ডারিয়া হসপিটালে গিয়ে তিনি অবকাঠামো দেখেছিলেন, কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে এটি 50 শয্যা বিশিষ্ট হসপিটাল, কিন্তু অবকাঠামো হয়েছে 100 শয্যা বিশিষ্টের। গত 3 দিন আগে ভান্ডারিয়া হসপিটাল 100 শয্যায় রূপান্তরের অনুমোদন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দিয়েছিলেন। ভান্ডারিয়ার বিদ্যুৎ লাইন কেটে দিয়েছিল বকেয়া বিল পাওয়ার কারণে। আমি সংসদে অধিবেশনে ছিলাম, মাননীয় মুখ্য সচিব মহোদয় সংসদ ভবনে, তিনিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার কারণে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আমি একটি মেসেজ দিয়েছিলাম, ভান্ডারিয়ায় এই মুহূর্তে এই বন্যায় এই গরমে বিদ্যুৎ লাইন হসপিটালের কেটে দিয়েছে। 10 মিনিটের মধ্যে বিদ্যুৎ লাইন আবার স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তার নির্দেশে। সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি এই আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে আহ্বান জানাবো, পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষে আহ্বান জানাবো, এই যোগ্য ব্যক্তিকে আবারও এক্সটেনশন দিয়ে বাংলার মানুষের সেবা করার সুযোগ দিন। সকলকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী। ধন্যবাদ মাননীয় সংসদ সদস্য আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। সম্মানিত সুধী, যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, বোয়েসেলের উদ্যোগে জব ফেয়ার ভান্ডারিয়ার মাধ্যমে জর্ডানের বিভিন্ন কোম্পানিতে সুইং মেশিন অপারেটর হিসেবে নির্বাচিত কর্মীগণ তাদের আকাঙ্ক্ষিত সিলেকশন কার্ড গ্রহণ করবেন শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথির নিকট থেকে। সিলেকশন কার্ডটি গ্রহণ করছে, এটি তার জীবনের একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। সে উৎপ্রেরিত নিঃসন্দেহে এবং সে উৎসাহিত হবে। এরপর আসবে ফরজানা ইয়াসমিন তৃষা, নাজিরপুর পিরোজপুর থেকে। তৃষা একটু অপেক্ষা করবে, উনি কার্ডটি গ্রহণ করে ওই দিক দিয়ে চলে যাবে। আমি সাংবাদিক বন্ধুদের অনুরোধ করছি তাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। সিলেকশন কার্ড গ্রহণ করতে যাচ্ছে ফরজানা ইয়াসমিন তৃষা, ও নাজিরপুর থেকে নির্বাচিত হয়েছে। এবার সিলেকশন কার্ডটি গ্রহণ করবে হালিমা আক্তার, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর থেকে নির্বাচিত কর্মী। ধন্যবাদ হালিমা, এটি তোমার জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকলো। এবার গ্যালাক্সি অ্যাপারেলস কোম্পানির জন্য নির্বাচিত 2 জন কর্মী, একজন হচ্ছে মুসাম্মদ ফাতেমা, ভান্ডারিয়া পিরোজপুর থেকে নির্বাচিত মুসাম্মদ ফাতেমা। এবার জেসমিন, বটবাড়িয়া পিরোজপুর, জেসমিন।
ক্লাসিক ফ্যাশন কোম্পানির জন্য নির্বাচিত কর্মী জেসমিন তার সিলেকশন কার্ডটি গ্রহণ করেছে। এবার আসবে মোসাম্মদ ফাতেমা ভান্ডারিয়া। প্রস্তুত থাকবে তানজিলা আক্তার। মোসাম্মদ ফাতেমা আক্তার সম্মানিত প্রধান অতিথির নিকট থেকে সিলেকশন কার্ডটি গ্রহণ করছে। এবার তানজিলা আক্তার মঠবাড়িয়া পিরোজপুর থেকে নির্বাচিত কর্মী তার সিলেকশন কার্ডটি গ্রহণ করছে। সবার সাথে এবার আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি ওয়েসেলের মাধ্যমে ইতিপূর্বে নির্বাচিত পিরোজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার জর্ডানগামী 4 জন নারী কর্মী শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথির নিকট হতে তাদের পাসপোর্ট ও বিমান টিকিট গ্রহণ করতে আসছে মুসাম্মদ রুবি ভান্ডারিয়া পিরোজপুর থেকে। এবার আসবে সেতু আক্তার মঠবাড়িয়া পিরোজপুর থেকে। এবার বিমান টিকিট ও পাসপোর্ট গ্রহণ করবে সেতু আক্তার মঠবাড়িয়া পিরোজপুর থেকে। এবার গ্রহণ করছে সেতু আক্তার বিমান টিকিট এবং ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট গ্রহণ করছে। এরপর মুসাম্মদ আসমা বেগম মঠবাড়িয়া পিরোজপুর থেকে। এখন মোটামুটি প্রেস ক্লাবের নাকি কালকে। এবার মুসাম্মদ আসমা বেগম মঠবাড়িয়া পিরোজপুর থেকে। আসমা বেগম এয়ার টিকিট এবং ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট গ্রহণ করছেন সম্মানিত প্রধান অতিথির নিকট থেকে। এবার নাজিরপুর পিরোজপুর থেকে পারভিন আক্তার। বৃহস্পতি এবার প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সংস্থা ওয়েদার্স কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে 6 জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি চেক প্রদান করবেন সম্মানিত প্রধান অতিথি। আমরা জানি ওয়েদার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড কর্মীদের কল্যাণে কাজ করে। শিক্ষাবৃত্তি চেক গ্রহণ করবার জন্য আসছেন মুসাম্মদ সুমাইয়া আক্তার মঠবাড়িয়া, মোহাম্মদ মামুন শেখ মঠবাড়িয়া, মোহাম্মদ মামুন শেখ মঠবাড়িয়া। ফারজানা আক্তার মঠবাড়িয়া। এবার মামুন শেখ গ্রহণ করছেন।
এবার শিক্ষাবৃত্তি চেয়ে গ্রহণ করছে ফারজানা আক্তার মঠবাড়িয়া। তাইয়্যিবা আক্তার পিরোজপুর সদর। তাইয়্যিবা আক্তার পিরোজপুর সদর শিক্ষাবৃত্তি চেয়ে গ্রহণ করছেন সমাজ প্রধান অতিথির নিকট থেকে। এবার নুসাইবা রহমান পিরোজপুর সদর। নুসাইবা রহমান পিরোজপুর সদর। সঞ্জিতা আক্তার রূপা পিরোজপুর সদর। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের মাঝে পুনর্বাসন চেক প্রদান করবেন সম্মানিত প্রধান অতিথি। আমি বাচ্চার প্রত্যাগত কর্মীকে স্যারের নিকট থেকে চেক গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আসছেন মোহাম্মদ আবুল কাসেম, উনি মরিশাস ফেরত। মরিশাস থেকে প্রত্যাগত কর্মী মোহাম্মদ আবুল কাসেম পুনর্বাসন চেক গ্রহণ করবেন সম্মানিত প্রধান অতিথির নিকট থেকে। মোহাম্মদ সুমন ব্রুনাই থেকে প্রত্যাগত। মামুন ভাই গাদাগাদি হতে যাই নাই, আমি যাইনি অসুবিধা আমার কোনো কাম হইব সবই দুইটা তুলবো দুইটা মোহাম্মদ সুমন একটা তুলবো একটা ভাবি ডিলেট করবো না এত গান ব্রুনাই থেকে প্রত্যাগত। আপনাদের এখানে যে লেডি সাংবাদিক কোন চ্যানেল? উনি মনে হয় কোনো সংস্থার সাংবাদিক ও সংস্থা। সংস্থার ছবি টবি এনামুল কবির কুয়েত থেকে প্রত্যাগত। বলে না এই এনামুল কবির কুয়েত থেকে প্রত্যাগত পুনর্বাসন চেক গ্রহণ করছেন। মোহাম্মদ আবু জাফর সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত। মোহাম্মদ আবু জাফর সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত। মোহাম্মদ কামাল হোসেন যুবরাজ সৌদি আরব থেকে প্রত্যাগত পুনর্বাসন চেক গ্রহণ করবেন। গাইডলাইন কাল যে নিউজ সবাই ঠিক আছে কি দেয় সম্মানিত সুধীবৃন্দ, এ পর্যায়ে আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দকে জেলা প্রশাসন পিরোজপুরের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করবেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয়। সুধীবৃন্দ, সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব মহোদয়কে। কেমনে কি করবো এটা দেখবো। এবার বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন, জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মহারাজকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের গেস্ট অফ অনার মাননীয় সংসদ সদস্যকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন জেলা প্রশাসক মহোদয়। ওরা আনছে বলে যে প্রিয় আশা এবার সম্মানিত সচিব প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন স্যারকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন। তৃণমূলের সম্পর্ক এখন সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন আইওএম চিফ মিস্টার আব্দুল সত্তার সাহেবকে, জেলা প্রশাসক মহোদয়। ক্যামেরা তো বড় আসছে। এবার সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরিশাল ডক্টর বনি আনোয়ার হোসেন স্যারকে। এবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন
জনাব মোহাম্মদ বিরাজুল ইসলাম, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ভান্ডারিয়া। তুলিয়া সবার কালে এই আশায় দিয়ে দেবে না এবার সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন জনাব মোহাম্মদ ফাইজুর রশিদ, মেয়র ভান্ডারিয়া পৌরসভা ভান্ডারিয়া। মেয়েরাও করতে পারবে না, মেয়েরাও এবার জেলা প্রশাসক মহোদয়কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভান্ডারিয়া। ধন্যবাদ। সম্মানিত সুধী, আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি পিরোজপুরের কৃতি সন্তান আমাদের অভিভাবকের সামনে মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহকে আমরা উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছি। স্যারের সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের নির্বাচিত কর্মীদের উৎসাহিত করেছে। প্রিয় উপস্থিতি, আমরা আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি বক্তব্য শুনবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমাদের সামনে সেই মহান মুখ্যমন্ত্রী সমাগত বক্তব্য রাখবেন সন্তান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। আমি সবিনয় আমার বোধহয় বেশি কথা বলার নেই, সব কিছু হয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত যে আমরা সবাই ভান্ডারিয়াতে একটি জব ফেয়ার করতে পেরেছি, চাকরি এই জেলায় কখনো এই ফেয়ারের কথা আমিও শুনিনি বা আপনারাও শুনেছেন। তো আমি আজকে অফিসে করলাম, আমি নিজে একবার ভেবেছিলাম যে আসবো না, না আসারই অবস্থা। শুধুমাত্র আমি এসেছি সম্মান জানাতে আমাদের প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব রুহুল আমিন, তিনি এসছেন। আমাদের ডক্টর মল্লিক আনোয়ার হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়েসেল, তিনি এসছেন, এবং অন্যান্য IOM এর মিশন চিফ আব্দুল সাত্তার। Immensely privileged to have you in my place, and this has been a great inspiration for all the people of this locality, so that you are here, and I express my sincere appreciation and thanks to you for being here. And I'm brought up here, I'm born here, I'm taught here. Here is my schools, my colleges, so you feel that how emotionally I'm attached to this locality. Thank you for this. তো আমি আপনাদেরকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে আজকে এই আমরা দুটো উদ্দেশ্য, একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমি জানি না যে বাংলাদেশের যেখানে যাই সব জায়গায় অসংখ্য মানুষ বিদেশে আছে, কিন্তু আমাদের এই অঞ্চলে আমি দেখি না, খুব কম লোক, এতে বোধহয় সবচেয়ে কম লোক। এত কম লোক আমি বোধহয় কোনো জেলা উপজেলার বিদেশে আমি আসলে মাইক্রোফোন ব্যবহার করে অভ্যস্ত নই, আমি তো বক্তৃতা দেই না, ফলে আমি ধরতেও জানি না, আমার ধরার প্রয়োজনও নাই, এটা একটা বড় সুবিধা। তো আমি যেটা মনে করি যে আমাদের এলাকায় আপনারা একটু সামনে থেকে গেলে ওনাদের সাথে কথা বলতে পারি। একটু নিচে যান, কাইন্ডলি আপনারা একটু নিচে যান, তাহলে ওনারা বসে আছে, ওনাদের সাথে একটু দেখা হওয়া উচিত। তো আসলে আমাদের এলাকাতে সবচেয়ে কম বিদেশি লোক আমি দেখি না। আমার এই গ্রামে কোনো মানুষ বিদেশে আছে কিনা আমি তাও জানি না, অথচ সারা পৃথিবীতে এখন দক্ষ, অদক্ষ বা সেমি স্কিলড লোকজন যাচ্ছে। তো আমি খুবই কৃতজ্ঞ সচিব মহোদয়ের কাছে এবং ডক্টর মল্লিক আনোয়ারের কাছে যে তারা আমার অনুরোধে এই বাংলাদেশের সবচেয়ে কর্নারের একটা জায়গায় চলে এসেছে। মূলত তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য আমার এখানে আসা।
মাননীয় এমপি মহোদয় উনি এসেছেন, আমি খুবই আনন্দিত। এখানে জেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদ সবাই মিলে এই আয়োজনটা করেছে। দুটো উদ্দেশ্য আমি বলছিলাম, একটা হচ্ছে যে কিছু মানুষ প্রথমবারের মতো যাক, কোনো প্রাইভেট লোক, দালাল, তাদের মাধ্যমে না, সরকারের মাধ্যমে, যেখানে কোনো ব্যয় নেই। আমি সেই জায়গাতে আমি চাইলে অন্য লোকদেরও পাঠাতে পারতাম, কারণ আমি জানি আমাদের এখানে প্রতারণারও অনেক কাহিনী আছে। নানা রকম মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিদেশে পাঠানো, দালালি এইসব করে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়। আজকে তাদেরকে একটু সাবধান করে দিচ্ছি যে এই জাতীয় চেষ্টা যেন কেউ না করেন। সরকারিভাবে যাবে, বিনা পয়সায় যাবে, এই চেষ্টাটা আমরা করতেছি। এবং আজকে এই যে 70 বা 80 জন হয়তো 2 দিনে সিলেকশন হলো, তারা জর্ডানে যাবে। জর্ডানে তারা যেখানে কাজ করবে সেই জায়গায় আমি বছর 2 আগে বা 3 বছর আগে দিয়ে এসেছি। আমি অন্য একটা সেখানে মেয়েদের সাথে কথা বলেছি। আমি যখন গিয়েছি তখন বোধহয় 52,000 মেয়ে ছিল, আমাকে বলা হয়েছিল। তো বাঙালি মেয়েরা খুব আনন্দে আছে, নিরাপদে আছে, ভালো বেতন পায়। তো আমার কথা হচ্ছে যে এই মেয়েরা যদি সক্ষম হয়, এরা যে টাকা উপার্জন করবে সেটা অনেক বেশি নিরাপদ, অনেক সাশ্রয়ী। তারা অপচয় করবে না। তার সন্তানের লেখাপড়া, তাদের বেড়ে ওঠার জন্য এই টাকাগুলো তারা ব্যয় করতে পারবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এলাকার মানুষ যেন জানে যে বিদেশে যেতে চাইলে নিজেকে একটু প্রস্তুত করলে কিন্তু বিনা পয়সায় যাওয়া যায়। আমি তো বললাম যে আপনারা কোরিয়াতে যাওয়ার জন্য যদি কেউ এসে আমাকে বলেন যে আমি কোরিয়ার ভাষা সবচেয়ে ভালো জানি, এখন আমাকে বিনা পয়সায় পাঠিয়ে দেন, আমরা পাঠিয়ে দেবো। এই যে আমাদের সচিব সাহেব আছেন, ডিরেক্টর, আমাদের বয়েসেলসের ডিজি সাহেব আছেন, এমডি সাহেব আছেন, এডিশনাল সেক্রেটারি আমার সাহেব, তারা পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু নিজেকে অন্তত এইটুকু চেষ্টাটা যেন করেন। অনেক বেকার, এখানে কোনো শিল্প কারখানা নাই। এখন আপনাদের প্রশ্ন হতে পারে, স্যার আপনার লাভ কি, আপনি কেন এগুলো করছেন? আমার লাভ হচ্ছে আমার শান্তি, ভালো লাগে যে আমার এলাকার মানুষ ভালো থাকবে। আমার অন্য কোনো মতলব বা উদ্দেশ্য নাই। পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, আমি চাই যে আমাদের এলাকার মানুষজন ভালো থাকুক, যারা দক্ষ তারা বিদেশে যাক, ভালো অর্থ ইনকাম করুক, দেশে পাঠাক। বাংলাদেশের উন্নয়ন হবে, পরিবারের উন্নয়ন হবে, সমাজের উন্নয়ন হবে। এই কিন্তু আমরা আজকে শুরু করলাম। যদি এই আমরা হয়তো এই যারা আজকে নির্বাচিত হয়েছে, আমাকে বলা হয়েছে যে 3-4 মাসের মধ্যে তারা বিনা খরচে যেতে পারবেন। এবং আপনাদেরকে বলে রাখি, কারো প্ররোচনায় কাউকে টাকা পয়সা দিবেন না। যিনি টাকা দিবেন, আমি যদি জানতে পারি তার বিদেশ যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং একদম সহিভাবে, পবিত্রভাবে, হালালভাবে আপনাদেরকে বিদেশ যাওয়ার ব্যবস্থা। এবং আপনাদের নির্বাচন করছে, সেখানেও কিন্তু আমাদের কোনো তদবির নাই। যে যোগ্য তিনিই যাবেন। আমার বাড়ির পাশে হলে বা আমার বাড়ির হলে আমি বলতে পারবো না যে ভাই তাকে নাও। যে যোগ্য ওনারা পরীক্ষা নেবেন, তাকেই নেবেন। এই জন্য আমি ইউনো সাহেবকে বা উপজেলা পরিষদ যারা আছেন তাদেরকে বলবো, এই যে ব্রুনাইতে, দক্ষিণ কোরিয়াতে মানুষজন পাঠানো হয়, সেটার জন্য যে প্রক্রিয়া, সেটির সাথে যেন আমাদের মানুষের পরিচয় করানো। আজকে আমি একটু এখানে যারা ইয়াংরা আছে তোমাদেরকে বলবো, ছেলে হোক মেয়ে হোক, এখানে যে স্টলগুলো আছে সেখানে গিয়ে তোমরা নিজেদের পছন্দ মতো দেশে কিভাবে যাওয়া যায় সেই জাতীয় তথ্যগুলো সংগ্রহ করো, কাগজপত্রগুলো সংগ্রহ করো। তাহলে এবং তারপরে তোমরা যদি 6 মাস প্রশিক্ষণ নিতে পারো, খুব সহজে যাওয়া যাবে এবং সেটা তোমার জীবনটাই ঘুরিয়ে দেবে। তো এই জন্যই আমার আশা এখানে। এবং আজকে আমার কাজও ছিল অনেক, কিন্তু আমি মনে করেছি যে এখানে আসা উচিত। এবং সবাই এখানে আছেন, এমপি মহোদয়কেও বলবো যে এখানকার এই ইয়াং ছেলেদেরকে সংগ্রহ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নেয়া। এখন তো মানে ম্যাচ মেকিং হয়ে গেল বয়েসেলের সাথে, সুতরাং তাদের সাথে তিনি বা তার টিম যোগাযোগ করে আমাদের এই এলাকার মানুষজনকে যেন যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সেটি আপনারা করবেন। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি খুবই কৃতজ্ঞ যারা এই সকল আয়োজন করেছেন। এবং আমি যখনই এসে দেখেছি খুবই সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে এখানে উপজেলা পরিষদ এইসব আয়োজন করে থাকে, তাদেরকে ধন্যবাদ। ডিসি সাহেবকে বিশেষ করে ধন্যবাদ, তিনি আজকে অনুষ্ঠান সভাপতি। তা আমরা সবাই মিলে যে যেখানে পারি নীরবে, এগুলো এত প্রচারেরও দরকার নেই, মানুষের যত উপকার হয় সেই কাজগুলো যাতে আমরা করতে পারি।
সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। এবং আরো আমার বিদেশি মেহমানকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি একে। থ্যাংকস এগেইন বিশ্বস্তার, থ্যাংক ইউ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরদীর্ঘ। ধন্যবাদ স্যারকে তার দিক নির্দেশনাপূর্ণ বক্তব্য প্রদানের জন্য। স্যারের এই বক্তব্য আমাদের সবার জন্য পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। স্যারের জন্য অনেক অনেক দোয়া, শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা। সম্মানিত সুধী, আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পিরোজপুর জেলা প্রশাসন, ভান্ডারিয়া উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা পরিষদের প্রতি। এ পর্যায়ে আহ্বান জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, জেলা প্রশাসক অভিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পিরোজপুর জনাব মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় প্রধান অতিথির পরে আসলে আমার বক্তব্য হয় না, তারপরেও বলেছি যে কিছু বলার জন্য। জব ফেয়ার এবং অবৈধকরণ কর্মশালায় 2024 উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই কর্মশালায় সম্মানিত প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মুখ্য সচিব স্যার জনাব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। আসলে এই প্রোগ্রামটা স্যারেরই পরিকল্পনা, স্যারের নির্দেশনা, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করেছি। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আজকের এই আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন মহারাজ, যিনি শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য এখানে এসেছেন, এই এলাকায় এসেছেন, আমি ওনার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন স্যার। স্যারকে ধন্যবাদ এই কারণে যে আমাদের ভান্ডারিয়া তথা পিরোজপুরকে বেছে নেওয়ার জন্য। ওয়েসেলের সম্মানিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্যার চিফ অফ মিশন এবং মিস্টার মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার ইসুফ, থ্যাংকস টু ইউ। উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত থাকার কথা ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার স্যার, বিশেষ ব্যবস্থা পাননি। সম্মানিত পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি আছেন এবং আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানগুলো মিরাজুল ইসলামকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই পৌরসভার মেয়র মহোদয় এবং একটা সবসময় নগর পিতা বলি যে জনাব মোহাম্মদ ফাইজুর রশিদ, উনি আজকে উপস্থিত আছেন। আয়োগের টিম উপস্থিত আছেন, ওয়েসেলের অন্যান্য সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, সম্মানিত অতিথি এবং যারা বিদেশ যাচ্ছেন। বক্তব্য দেওয়ার কিছু নিয়ে সব কিছু আলোচনা হয়ে গেছে। শুধু এইটুকুই বলবো, আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি যিনি আসছেন, এই ভান্ডারিয়াতে একটি মানুষও বিভিন্ন সুযোগ থেকে যাতে বাদ না পড়ে, আপনারা দেখেছেন স্যার সবসময় আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। কিছুদিন আগেও একটা আই ক্যাম্প হয়েছে, এখানে আমরা 8000 মানুষকে স্ক্রিনিং করেছি। স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ করে আপনি ভান্ডারিয়া তথা পিরোজপুরকে বেছে নেওয়ার জন্য। আজকে যে আপনি এই দিনে আপনি এসছেন স্যার, এখানে স্যার মানুষের সে স্বতঃস্ফূর্ততা, বিনা খরচে বিদেশ যাবেন, এটা স্যার আপনার জন্যই আমাদের সম্ভব হয়েছে। সাথে রয়েছেন আমাদের প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব স্যার, তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই কাজটুকু সম্ভব হয়েছে। আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। Thanks to Mr. Abdul Sattar Iswap, you are present here. Thank you again. আমার মনে হয় যে আমার বক্তব্য এখানে সর্বশেষ হচ্ছে, এই এলাকার জনগণ স্যার সবসময় এই পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া একটু ব্যতিক্রম স্যার। আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনার উপজেলা বলে নয়, তার যে কোনো অনুষ্ঠানে আমরা যখন আয়োজন করতে চাই সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং উপজেলা পরিষদ আমাদের এই আয়োজনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করে স্যার। আমি সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্যার আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আজকের এই সম্মানিত প্রধান অতিথির অনুমতি সাপেক্ষে আজকের এই কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় বাংলা। আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। সম্মানিত প্রধান অতিথির অনুমতি ক্রমে আমরা একটি ফটো সেশনের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাই। নির্বাচিত কর্মীরা মঞ্চের পেছনে অবস্থান গ্রহণ করবেন। সম্মানিত সুধী, শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় আমরা অত্যন্ত সফল একটি অনুষ্ঠান করতে পেরেছি ভান্ডারিয়ায়।
এই অনুষ্ঠান হতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে আমরা অন্যান্য জেলায় এই আয়োজন অব্যাহত রাখবো ইনশাআল্লাহ। নির্বাচিত কর্মীদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত।